تیرے شافع حبیب حق ہیں قمر کس لیے تو ملول ہوتا ہے کہ اے قمر تیری شفاعت کرنے والے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کس لیے تو ملول ہوتا ہے؟ انتہائی عزت و احترام کی لائق حضرت علامہ قاری شیر افضل صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ میرے دیرینہ کرم فرما حضرت علامہ حافظ القاری محمد اختر صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اور پیکر اخلاص میرے انتہائی دیرینہ کرم فرما جناب حاجی عرف الدین صاحب حضرت علامہ محمد عارف پٹیل صاحب حاجی محمد بنارس صاحب اور میرے انتہائی مخلص کرم فرما بھائی راجہ محمد افضل صاحب دیگر بزرگوں دوستوں بھائیوں میں سب کے ناموں سے آگاہ نہیں ہوں مگر نہ پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد شریف کی اس خوبصورت بزم میں جتنے حضرات آئے ہیں چاہتا تو دل یہ ہے کہ ان سب کو میں ان کے نام لے کر خوش آمدید کروں سبحان اللہ حضرات محترم اور قاری علامہ محمد ابراہیم صاحب مجھے جو وقت دیا گیا ہے کوشش کروں گا میں اپنی معروضات کو اسی وقت کے اندر پورا کر سکوں 45 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں سے بھی 5-6 منٹ گزر گئے ہیں آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات جلدی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی یہ فرمائیں کہ اردو میں بات ٹھیک ہے کہ پنجابی میں عرض کروں اردو ٹھیک چلیں کوشش کرتا ہوں لکھنؤ یونیورسٹی میں جب سمجھ آتے نا کسی بات کی تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ آپ کہہ دیں گے میرے لیے نہیں صرف یہ آپ کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہوگا کہ آپ جاگے ہوئے ہیں اور بات کو سمجھ رہے ہیں ابھی علامہ صاحب اعلان فرماتے ہوئے نہ جانے کیا کیا القاب دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں علماء حق کی قدر اور ساتھ حوصلہ بڑھانے کی شاید بات آ رہی تھی تو میں بات انہوں نے کی ہے ویسے اپنی بات کی وضاحت کا حق تو اسی ہوتا ہے جو کرتا ہے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ نوٹ دینے سے حوصلہ نہیں بڑھتا ووٹ دینے سے حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ جب ووٹ دیں گے نا مطلب یہ بولیں گے ہاں نہ جو بھی کہیں گے میں اتنی بات عرض کر دوں الحمدللہ کہ اپنی بات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں جو بات میں عرض کروں گا اس کا حوالہ نہ ہو دلیل نہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئے یہ نہ میں واپس برٹن آن ٹرین پہنچ جاؤں تو بعد میں یہ مولوی تو کیا بایا صاحب یہ نہیں تو جو کسی نے پوچھنا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے انشاءاللہ آپ کا خادم حاضر ہے انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ سودا نقد نقد سبحان اللہ لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک ہندو اسٹوڈنٹ فیمیل اسٹوڈنٹ تھی ڈیبیٹ ہو رہا تھا وہ کھڑی ہوئی اس نے کہا مسلمانوں میرا تم سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ تم مسلمان یہ کلیم کرتے ہو کہ جو تمہارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا سخی تھا یہ تمہارا دعویٰ ہے لیکن وہ ہندو لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ہسٹری میں یہ پڑھا ہے حاتم طائی بڑا سخی تھا اور ساتھ کہتی ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حاتم طائی کا جو پیلس تھا جو اس کا محل تھا اس کے 8 دروازے تھے کتنے دروازے تھے 8 اور حاتم طائی یہ کام کرتا تھا کہ اس کے دروازے کے باہر منگتوں کی لائنیں لگ جاتی اور حاتم طائی جو ہے وہ سخاوت کے دریا لٹاتا جاتا دیتا جاتا جب ایک دروازے کے بھکاری ختم ہو جاتے وہ اپنے دوسرے دروازے پہ آ جاتا جو لائن وہاں لگی ہوتی ان کی بھی جھولیاں
भर देता। इसी तरह 8 दरवाजों पे जाता और जितने लोग सवाली मांगते उसके दरवाजे पे आते सबके दामन भर देता। तवज्जो से आप ये बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह फिर जवाब की तरफ आएंगे। वो कहने लगी मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर एक मंगता एक दरवाजे पे आया है ना, वहां से उसने आतमताई से कुछ ले लिया, फिर दूसरी लाइन में जा खड़ा हुआ तो आतमताई ये नहीं कहता था चल भाई फुटा खा, पहले उधरू आए तो मुड़ी इधरू फिर आई गए तू मैं तू सियाणी करा भाई तू हट, नहीं ये नहीं। वो हिंदू लड़की कहती है वो फिर उसको भी देता। सुभान अल्लाह। दूसरे दरवाजे के बाद वही पलट के फिर तीसरे पे आ जाता, तीसरी लाइन में वो 8 लाइनों में आता रहता। तो आतमताई वैसे ऐसा नहीं लगा कि बंदे बोलने ने तो हम यहाँ वो बोलने ने हर दरवाजे पे आने वाले को अलग में अपना किनता रहता, इसलिए हर दरवाजे पे आने वाले को देता रहता। हिंदू स्टूडेंट सवाल कर रही है मुसलमानों तुम्हारा ये दावा तुम्हारा नबी बड़ा करीम है। करीम कहते हैं सभी को। सुभान अल्लाह। साहिब एक कश्याफ के हवाले अल्लामा साहब दे रहे थे और मुझे फरमाते हैं दरसियात के हवाले से बात करेगा माशाल्लाह। करीम बड़ा सही होता है तो तुम्हारा मुसलमानों दावा तुम्हारा नबी करीम है, सही है। तो जिस तरह की आतमताई की मिसाल मैंने दी है क्यों तुम्हारे नबी की जिंदगी में भी ऐसी मिसाल कि मंगता आया हो और तुम्हारे नबी ने भी यूं सखावत के दरिया बहाए हो। सन्नाटा छा गया महफिल में। थोड़ी देर गुजरी, एक शख्स आप तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, ऐतर हमारे तरफ तकसो सरकार प्लीज टाइम थोड़ा बड़ा। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम फिर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खड़ा हुआ, उन्होंने फरमाया भाई ठीक है तूने सवाल कर लिया है, अब जरा तू स्टेज को छोड़ और यहाँ पीछे आ जा, क्योंकि जो सवाली होता है ना सवाल करने वाला उसकी वो जगह है, जवाब देने वाला स्टेज पर जाता है। अब स्टेज मेरे पास होगा तो फ्लोर मुझे दे दो। साहब ने कहा बात तो ठीक है, जैसे कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना है ना, सुना है ना? जल्दी जल्दी बोल तो ता ही पौना घंटा मेरे नाल गुजरसी है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह छोटे से बच्चे हैं, थोड़ी सी उम्र है। एक बंदा आया, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग उलमाए किराम बैठे हैं। उसने आके कहा मुसलमानों, इतना तो हिंदू कुड़ी सी ना, वो दारिया था मुल्हिद जो खुदा पे ही इनकारी है। उसने कहा मेरे 3 सवाल हैं, जो मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे मैं मुसलमान हो जाऊं, और जवाब ना आए तो मैं मुसलमान नहीं होगा। सब बड़े हैरान, क्या सवाल आते हैं? कहता है जी पहला सवाल है, तुम कहते हो खुदा है और एक है, तो ये बताओ पर अगर एक है तो इस एक से पहले क्या था? दूसरा सवाल ये है कि अगर तुम्हारा खुदा है और एक है तो ये बताओ उसका चेहरा किधर है? उसका चेहरा किधर है? और तीसरा सवाल ये है कि अगर तुम्हारा खुदा है, एक है, उसका चेहरा किधर है? तो ये बताओ इस वक्त एट दिस मोमेंट वो क्या कर रहा है? इन 3 सवालों के जवाब दे दो मैं मुसलमान हो जाऊं। आज तक मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे, छोटी उम्र थी, पीछे बैठे हुए थे, वो उठ के खड़े हो। बड़े सारे बुजुर्गों के आगे हाथ बांधा और अर्ज किया अगर मुझे इजाजत दे तो इसकी दाल दलिया मैं नचा दें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे बड़े ही पता सा ये नुमान बिन साबित कौन है? उन्हें आख्या उठ पुत्र उठ स्टेज पर। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सारे आख्या उठ पुत्र। उठे तो पहली गल ये की थी उसकी आख्या सरकार तुसा उठू लवो ना, ऐसे तक खलते हो स्टेज पर लवो ना, तुसा अच्छा छो आप नीचे आने। उन्होंने नीचे क्यों आ जाओ, मेरे सवाल के जवाब तो फरमाया नहीं। सवाली का वो मकाम है जो जवाब देता है वो उस्ताद होता है, उस्ताद का ये मकाम है मुझे यहाँ खड़े होकर जवाब देने दो। वहां खड़ा किया उसको जो उसका मकाम था, फरमाया अब पूछ। उसने 3 सवाल पूछे, एक है तुम्हारा खुदा तो बताओ एक से पहले क्या था? यार बोलो।